Welcome. Today, I'm here with another story for you. Siavash, son of King Kavuz and Queen Sudabe, is born under divine signs. His arrival is marked by celestial omens, and it's foretold that he will grow to be a great hero and a noble prince. The kingdom celebrates his birth, for it is said that he will bring honor and strength to the Persian people. As Siavash grows into a young man, he becomes admired for his beauty, bravery, and wisdom. However, his stepmother, Queen Sudabe, becomes consumed by an illicit desire for him. Unable to control her passion, she attempts to seduce him. Siavash, loyal and virtuous, rejects her advances, exposing her to his father, King Kavuz. Set in response to Sudabe's false accusations, King Kavuz, influenced by his wife's deceit, orders a trial by fire to test Siavash's purity. The young prince is forced to walk through flames as proof of his innocence. Miraculously, he emerges unharmed, untouched by the fire, his honor and innocence intact. This, despite Siavash's purity and honor. King Kavuz, swayed by court politics and the influence of his wife, decides to exile him. Betrayed and heartbroken, Siavash leaves his homeland and journeys toward the neighboring land of Turan, ruled by the tyrant king Afrasiab. He seeks refuge and a new life in a foreign kingdom. In Turan, King Afrasiab receives Siavash with apparent kindness, admiring his noble character and wisdom. However, as time passes, Afrasiab grows jealous of Siavash's growing popularity and reputation. Driven by fear of Siavash's power, Afrasiab betrays him and orders his execution. Siavash is eventually framed and falsely accused of plotting against King Afrasiab. In a tragic turn of events, he is betrayed and executed, his life cut short despite his innocence. As he dies, his honor remains untouched, and his legacy becomes a symbol of virtue and sacrifice. Siavash's death leads to a great war between Persia and Turan. His son Kaikosdro later avenges his father's death, leading the Persian forces to victory. Siavash's sacrifice becomes a rallying cry, inspiring generations of warriors to honor his memory. Don't forget to like and subscribe. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று நம்ம ராமர் சீதையை தீயில் குதிக்க சொன்னாரா என்ற தலைப்பை பற்றி பார்க்கலாம். வால்மீகி ராமாயணத்துல எந்த ஒரு இடத்துலையும் ராமர் சீதையை தீயில் குதிக்க சொன்னதா வால்மீகி குறிப்பிட கிடையாது. மாறாக சீதையே முன்வந்து அக்னியில் புகுந்தாங்க. ஆதலால் தான் இதற்கு அக்னி பிரவேசம் என்ற பெயர் வழங்கலாயிற்று. அக்னி பிரவேசம் அப்படின்னா அக்னி என்றால் நெருப்புன்னு பொருள்படும். பிரவேசம் என்றால் உட்புகுதல் அப்படின்னு பொருள்படும். ஆகவே அக்னி பிரவேசம்னு சொல்லும்போது நெருப்பில் உள்புகுதல் அப்படின்னு நம்ம பொருள் கொள்ளலாம். வால்மீகி ராமாயணத்தில் அக்னி பிரவேச காட்சி அமைந்திருக்கு. ராமர் சீதையை தீயில் குதிக்க சொல்ல கிடையாது. இருந்த போதிலும் சீதையுடைய அக்னி பிரவேசம் இடம் பெற்றிருக்கு. ஏன் சீதை அக்னி பிரவேசம் செய்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். வால்மீகி ராமாயணத்துல ராவண வதம் முடிந்ததும் ராமரும் சீதையும் ஒன்று சேரும் தருவாயில் இந்த அக்னி பிரவேச சம்பவம் நிகழ்ந்தது. குறிப்பாக வால்மீகி ராமாயணத்தின் யுத்த காண்டத்தின் 114 முதல் 118வது சர்க்கம் வரை இந்த சம்பவம் ஆழமாக கூறப்பட்டுள்ளது. ராவண வதம் முடிந்ததும் அசோகவனத்திலிருந்து சீதை வந்தாங்க. அப்போது சீதையை கண்ட ராமர் சீதையிடம் சில வார்த்தைகளை பேசினார். அதாவது சீதையை கண்டு ராமர் சொல்றாரு, நீ கலங்கமற்றவள் என நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். நாம் இருவரும் பிரிந்திருந்தாலும் மனத்தால் ஒன்றிணைந்து உன்னை கலங்கப்படுத்த முயன்றவனின் எண்ணத்தை உன் தவ வலிமையாலும் என் திடபலத்தாலும் முறியடித்து விட்டோம். உன்னை நானும் என்னை நீயும் மீண்டும் வென்று விட்டோம். ஆனாலும் சிறுபுத்தி கொண்ட மனிதர்கள் உன்னை பற்றி அவதூறாக பேசுவார்கள். இத்தனை வீரம் பொருந்தியும் ஜனவாதத்தை முற்றிலும் ஒழிக்க என்னிடம் எந்த ஒரு சக்தியும் இன்றி உன் முன் நிற்கிறேன். ஜானகி, இங்கிருந்து வேறு இடத்திற்கு நீ சென்று விடு. எங்கு வேண்டுமானாலும் சென்று புதிய வாழ்க்கையை துவங்கிக்கொள் அப்படின்னு ராமர் சொல்றாரு.
ஜனவாதம்னா அவதூறா பேசுறது மற்றும் புறம் பேசுறது. இவ்வாறு ஸ்ரீராமர் சீதையிடம் கூறுகிறார். தம் அன்பு கணவனை விட்டு பிரிந்து வேறு ஒரு இடத்திற்கு சென்று வேறு ஒரு புதிய வாழ்க்கையை துவங்கி வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் சீதைக்கு சுத்தமா கிடையாது. அன்பு கணவனை விட்டு பிரிந்து வாழ விருப்பம் இல்லை என்ற எண்ணத்துல தம் உயிரை மாய்த்து கொள்ள அவங்க முடிவெடுக்கிறாங்க. அந்த ஒரு எண்ணத்துல தான் சீதை தீயில் பிரவேசித்தாங்க. தீயில் இறங்குவதற்கு முன்னர் சீதை ராமரிடம் பல கேள்விகளை எழுப்பியிருக்காங்க. ராமரிடம் பல கேள்விகளை கேட்ட பிறகு லக்ஷ்மணரிடம் தீக்குண்டத்தை மூட்ட ஆணையிடுறாங்க. முதல்ல லக்ஷ்மணன் தயங்குறாரு. லக்ஷ்மணன் ராமர் மீது கோபம் கொள்றாரு. அதன் பிறகு தன் தமையனும் மதனியும் புரியும் செயலில் அர்த்தம் இருக்கும் என்பதை அறிந்து மதனியின் ஆணைப்படி தீயை மூட்டுறாரு. பின்னர் அந்த தீயில சீதை பிரவேசிக்கிறாங்க. எல்லா உலகங்களில் வாழ்பவர்களும் அந்த சம்பவத்தை பார்த்ததா வால்மீகி குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு. நல்லவர் தீயவர் என்ற பேதமின்றி அனைவரையும் சாம்பலாக்கும் தன்மையுடையது தீன்னு சொல்றாங்க. அந்த தீ சீதையை தீண்டவில்லை. மாறாக அந்த தீயிலிருந்து அக்னி தேவன் தோன்றி வருகிறார். எல்லா தேவர்களும் விரைந்தோடி வராங்க. சிவனும் பிரம்மாவும் கூட அங்க விரைந்தோடி வந்திருக்கிறாங்க. அனைவரும் ராமரிடம் இங்கு நடக்கும் சம்பவம் மிகவும் தவறானது, தர்மத்திற்கு புறம்பானது என்று சாடி பேசுறாங்க. ராமரின் செயலுக்கான காரணத்தை கேட்கிறாங்க. சீதையின் இந்த முடிவையும் கண்டு கொண்டு ராமர் மௌனமாக அமர்ந்திருக்கும் காரணத்தை பற்றியும் கேட்கிறாங்க. மேலும் சிலர் ராமரை கடிந்து பேசுறாங்க. இன்னமும் கூட ராமரின் இந்த செயலை கடிந்து பேசிக்கொண்டுதான் இருக்கிறாங்க. ஆனால் இதெல்லாம் நடக்கும் என ராமருக்கு தெரியாமலா இருந்திருக்கும்? என்னை யார் திட்டினாலும் பரவாயில்லை, என் துணைவி மீது எந்த ஒரு அவதூறும் ஏற்படக்கூடாது என்றல்லவா ஒரு கணவன் நினைத்திருப்பார். அனைவரும் பேசி முடித்தவுடன் ராமர் பேச துவங்கினார். ராமர் பின்வருமாறு பேசுறாரு. அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். உங்களின் அறிவுரைகளை எல்லாம் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதன்படி நிச்சயமாக நடந்து கொள்கிறேன். என் அன்பான மனைவியை பற்றி எனக்கு நன்றாக தெரியும். எவ்வாறு சூரியனுக்கு ஒளி வேறுபட்டது இல்லையோ அவ்வாறு சீதை எனக்கு வேறுபட்டவள் இல்லை. சீதையின்றி ஒளி நீங்கிய கதிரவன் நான். நான் எப்படி ஏகபத்னி விரதனோ அதே போல சீதையும் என்னை தவிர வேறொருவனை மனதாலும் நினையாதவள். ராவணனின் பிடியில் சிக்கியிருந்தும் அவனின் இச்சைக்கு என் புனிதமான மனைவி இசைந்து போகவில்லை. இந்த உண்மையை 3 உலகங்களுக்கும் பறைசாற்றவே இவ்வாறு நிகழ்ந்தது என ராமர் கூறுகிறார். சீதை தம் தவ வலிமையால் தம்மை தாமே பாதுகாத்து கொண்டார். யாராலும் சீதையின் புனிதத்தை களங்கப்படுத்த முடியவில்லை என்பதை நிரூபிக்கவே இந்த காட்சியை வால்மீகி தம்முடைய ராமாயணத்தில் சேர்த்திருக்கலாம். ஒரு பெண்ணுக்கு காவல் அவளுடைய விருத்தம், அதாவது ஒழுக்கம், தன்மை என பொருள் கொள்ளலாம். ஆதலால் தான் அசோக வனத்தில் பல அரக்கர்கள் மத்தியில் சிக்கியிருந்தும் சீதை தம்மை தாமே தற்காத்து கொண்டார். நல்லவர் தீயவர் என்ற பேதமின்றி அனைவரையும் சுட்டெரித்து சாம்பலாக்கும் தன்மையை கொண்ட நெருப்பு கூட சீதையை தீண்ட முடியவில்லை. அப்படி இருக்க தீய எண்ணங்களால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட ராவணன் சீதையை என்ன செய்திருக்க முடியும் என்ற உண்மையை சாமானிய மனிதர்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தான் வால்மீகி இந்த சம்பவத்தை தம்முடைய ராமாயணத்துல சேர்த்திருக்கிறாரு. இந்த அக்னி பிரவேச காட்சி முடிந்ததும் ராமரும் சீதையும் ஒன்றாக இணைந்து அவர்களுடைய நலன் விரும்பிகளோடு அயோத்திக்கு திரும்பி போகிறாங்க. அயோத்தியில ராமருடைய பட்டாபிஷேகம் நிகழ்கின்றது. ராமரும் சீதையும் பல ஆண்டுகள் மகிழ்ச்சியாக அயோத்தி நகரில் வாழ்ந்து வராங்க. அத்தோடு வால்மீகி ராமாயணம் முடிவு பெறுகின்றது. அதன் பிறகு கூறப்படுற ராமர் சீதையை காட்டுக்கு அனுப்பிய கதையெல்லாம் வால்மீகி ராமாயணத்தில் கிடையாது. இவையெல்லாம் பின்னர் எழுதப்பட்ட வெவ்வேறு பதிப்புகளில் சுவாரஸ்யத்திற்காகவும் பொழுதுபோக்குக்காகவும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கலாம். இதை மையமாக கொண்டுதான் ஸ்ரீராம ராஜ்யம் என்ற ஒரு தெலுங்கு திரைப்படமும் வெளியிடப்பட்டது. இந்த அக்னி பிரவேசத்தின் போதுதான் ராமர் பின்வருமாறு கூறுகிறார். ஒரு பெண்ணுக்கு கவசம் அவளின் சுய ஒழுக்கம்தான். வீடுகளில் பூட்டி வைப்பதோ, சுவர்களுக்குள் அடைத்து வைப்பதோ, முக்காடுகளால் மூடி வைப்பதோ அல்லது மறைப்புகளுக்குள் ஒழித்து வைப்பதோ அவளுக்கு உண்மையான பாதுகாப்பை அளிக்கும் என கருதப்பட மாட்டாது என்று ஸ்ரீராமர் கூறுகிறார். இந்த கருத்து ராமாயணத்தின் யுத்த காண்டத்தின் 114வது சர்க்கத்தில் 27வது ஸ்லோகமாக அமைந்திருக்கு.
புறம் பேசுதல், அவதூறு செய்தல், ஆதாரமின்றி ஒரு விஷயத்தை நம்புதல் மற்றும் ஆதாரமற்ற தகவல்களை பரிமாறுதல் போன்ற தீய கர்மங்களை தான் ஜனவாதம் என்று குறிப்பிடுறாங்க. இதையே திருவள்ளுவரும் புறங்கூறாமை என்ற அதிகாரத்துல விளக்கியிருக்காரு. எந்த ஒரு வேளையிலும் ஆதாரமற்ற எந்த ஒரு தகவல்களையும் பரப்பக்கூடாது. ஒரு பெண்ணுக்கு கற்பு எனப்படுவது அவளுடைய சுய ஒழுக்கம்தான். எவனோ ஒருவன் அவளை சம்மதமின்றி கட்டாயப்படுத்தி தீண்டுவதால் அவளுடைய கற்பு கலங்கப்படுவதில்லை. கணவனும் மனைவியும் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு செயல்பட வேண்டும். இது போன்ற தர்மங்கள் தான் இந்த காட்சியின் மூலமாக விளக்கப்படுகின்றது. எனவே இறுதியாக நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றால், ராமாயணத்தில், குறிப்பாக வால்மீகி ராமாயணத்தில் எந்த ஒரு இடத்திலையும் ராமர் சீதையை தீயில் குதிக்க சொல்ல கிடையாது. சீதையே தான் தீயில் பிரவேசித்தாங்க. சீதையுடைய அக்னி பிரவேசத்திற்கும் அந்த சமயத்தில் ராமருடைய மௌனத்திற்கும் காரணங்கள் இருந்தன என்பதை இந்த காணொளியில் நம்ம விளக்கமாக பார்த்துட்டோம். மேலும் இந்த சம்பவத்தில் காணப்பட்ட தத்துவங்களையும் நம்ம தெளிவாக பார்த்துவிட்டோம். எனவே ராமாயணத்தை பற்றிய தெளிவான ஞானம் மற்றும் புரிந்துணர்தல் நமக்கு இருக்க வேண்டும். அது இல்லாத பட்சத்தில் தேவையற்ற வதந்திகள், பொய்யான கருத்துகள் போன்றவற்றை நாம் பரப்புவதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும். நன்றி. கணவன் வாய்க்க வேண்டும் என்றுதான் விரும்புகிறார்கள். சீதையின் இடத்திலிருந்து பார்க்கின்ற போது நாட்டு மக்களுக்காக தாய்மை நிலை அடைந்திருந்த தன்னை ராமன் ஒதுக்கியது அவ்வளவு நன்மை நிறைந்த செயலாக தெரியாது. எது எப்படி இருப்பினும் இது குறித்த ஒரு தெளிவை அளிப்பதாய் இந்த பதிவு அமையும் என்று நம்புகிறேன். ராமாயணத்தை இரு வடிவில் நாம் படிக்க முடியும். ஒன்று வால்மீகி எழுதிய ராமாயணம், மற்றொன்று கம்பர் எழுதிய கம்பராமாயணம். உத்தரகாண்டத்தில் வரும் செய்தி, கற்பிழந்த மனைவி ஒருத்தியை வைத்திருக்கும் வேந்தன் குடிமக்களுக்கு நல்ல வழிகாட்டி ஆக மாட்டான் என்று மக்களின் குற்றச்சாட்டை அறிந்த ராமன் சீதை குற்றமற்றவள் என்பதை நன்கு அறிந்திருந்தான். பொதுமக்கள் எல்லாரும் அவளுடைய பாங்கை அறிந்து கொள்ளுதல் பொருட்டு லங்காபுரியில் அவளை தீக்குளிக்க செய்தான். ஆனால் அச்செயலை அயோத்தியில் எடுத்து இயம்புதலின் பயன் ஒன்றுமில்லை. சீதை தீக்குளித்த போது அக்னி பகவானே வந்து சீதை தூய்மையானவள், கற்புடையவள், குற்றமற்றவள் என்று சாட்சியம் கூறியதை இயம்பினாலும் அதன் மூலம் நல்ல பலன் ஏதும் வராது. அது நிலைமையை மேலும் குழப்பத்திற்கு உரியதாக்கும். இன்னும் ஒரு முறை கூட அவளை தீக்குளிக்க சொல்வது சீதைக்கு மிகுந்த வேதனை தரும் என்பதாலும், மேலும் அவள் அயோத்தியில் இருந்தால் அவளுக்கு நல்ல வாழ்க்கை கிடைத்தாலும் அவள் மன நிம்மதியோடு வாழ்வது அரிதானது. நாட்டு மக்களின் சொற்களை அறிந்தால் அவள் துன்பப்படுவாள். மேலும் அவளுக்கு அயோத்தியில் மதிப்பும் மரியாதையும் மக்களிடமிருந்து கிடைக்காது என்பதை உணர்ந்தவனாய் அவளுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் நிம்மதியும் கிடைக்கும் இடம் அறிந்து அவளை இலக்குவனிடம் காட்டிலுள்ள அந்த பகுதியில் கொண்டுவிட சொல்கிறான். தன்னால் அவளை தனியே விட்டு திரும்பி வர இயலாது என்பதால் இலக்குவனிடம் கொண்டு அவளை காட்டில் விடும்படி சொல்கிறான். பெண்களுக்கு பணமும் புகழும் பதவியும் ஆடையும் அணிகலனும் அரசாட்சியும் மகிழ்ச்சியை தந்துவிடாது. அவளுக்கு கிடைக்கும் மதிப்பும் மரியாதையுமே மகிழ்ச்சியை தரும். எனவே நாட்டு மக்களின் அவதூறுகளை அவள் அறியா வண்ணம் மதிப்பும் மரியாதையும் நிறைந்த இடத்தில் அவளை பாதுகாத்தார் என்றே கருத வேண்டும். நாட்டு மக்களுக்கு நல்ல அரசனாக மட்டுமல்லாமல் தன் மனைவிக்கும் நல்ல கணவனாக ராமன் இருந்தார். இதையே சீதையும் பின்னாளில் அறிந்திருக்கக்கூடும். இந்நாளில் கூட பெண்கள் விரும்புவது சுயமரியாதையைத்தானே. அதை உணர்ந்தவன்தானே நல்ல கணவனாக இருக்க முடியும். அரசனாக இருந்தும் சீதையை தவிர வேறொரு பெண்ணை திருமணம் செய்யாமல் இருந்தது ஒருபுறம் இருந்தாலும், உள்ளன்போடு அதை தவிர வேறொரு பெண்ணை திருமணம் செய்யாமல் இருந்தது ஒருபுறம் இருந்தாலும், உள்ளன்போடு அவளை பாதுகாத்ததே உன்னதம்.